నిన్న మన బిజినెస్ లా క్లాస్లో రెమెడీస్ ఫర్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ దాని గురించి నిన్న డిస్కషన్ చేసుకున్నామండి. అందులో కాంట్రాక్టుకు చెందినటువంటి పార్టీలు వారి వారి బాధ్యతల్ని లేదా విధుల్ని తాము అంగీకరించినటువంటి విధంగా నిర్వర్తించుకోవాలని చెప్పుకున్నాము. ఒకవేళ ఇలా నిర్వర్తించడంలో ఏ ఒక్క పార్టీ అయినా సరే తన అశక్తతను కనపరిచినట్లయితే, లేకపోతే తన యొక్క బాధ్యతను నెరవేర్చకపోవడం వల్ల కాంట్రాక్టుకు వాటిల్లే అవాంతరాన్ని మనం ఇక్కడ కాంట్రాక్టు భంగంగా చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఇది స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ 1963లో సెక్షన్ 73 నుండి 75 వరకు కూడా దీని గురించి మాట్లాడడం జరిగాయి అని మనం మాట్లాడుకున్నాము. సరే, ఇక ఒక్కసారి బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ గురించి తెలుసుకునే ముందు, బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఇది ఇంకా ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు వినండి ఒకసారి. బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. బ్రీచ్ మీన్స్ non-performance by the party to the contract. Non-performance by the party to the contract. When a party either fails to perform or does some act because of which the performance becomes impossible or refuses to perform the contract, breach is said to be committed. The parties to contract are legally liable to perform their part of obligations or their reciprocal promises. Where the party to contract does not fulfill its reciprocal promise, the breach is committed. Breach is committed when party to contract fails to perform the contract, or party to contract does some act because of which the performance become impossible, or party to contract intentionally refuses to perform. These are the breaches committed. Okay. Remedy. Remedy means it is the act of legal redressal. Remedy is the means given by law for the enforcement of a right. Whenever the parties to contract from a legal relationship, they are bound by their legal duties or obligations. On the other hand, the parties are also allowed certain rights as a consequence of entering into a contract. Therefore, formation of contract gives rise to legal duties and rights. Legal obligation of party to fulfill the promise so made. Legal rights of party to demand performance of the promise made by the other. Okay. Next, remedy for non-performance. So far, we have read about information or formation of contract and discharge of contract. Now we need to
comprehend what remedies are available to an aggrieved party when the other party does not perform, that is, when the other party commits breach of contract. Remedies given under the law allow an aggrieved party to enforce their legal rights that accrue to them due to the contract. The first remedy, rescission of contract. Rescission of contract. Rescission of contract. Rescission means to cancel the contract and thereby terminate the contractual rights of the parties to the contract. Rescission is a right given to an aggrieved party to avoid the contract. The law may grant rescission of contract when contract becomes a voidable contract because of the flaw of consent under section 19 and 19A of ICA, Indian Contract Act 1872. These sections make a contract voidable when the consent of the parties to a contract is obtained by coercion, fraud, misrepresentation, undue influence. Under section 19, the contract becomes voidable. And the second situation, when the contract becomes a voidable contract because of subsequent default of the party under section 39, 53 and 55. Under section 39, a party which refuses to perform or is disabled to perform the contract, the other party can rescind the contract or can also accept in. So under section 53, where one party prevents the other party to perform his promise, the aggrieved party claim compensation. Under section 55, where a party promises to perform before a specified time and then fails to perform before that specified time, the contract becomes voidable contract at the opinion of the other party. Okay. ఇక్కడ కాంట్రాక్టుని రద్దుపరచడము, రెసిషన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. కాంట్రాక్ట్కి భంగం కలిగినప్పుడు కాంట్రాక్టుకు చెందినటువంటి రెండవ పార్టీ తన బాధ్యతను నిర్వర్తించనవసరము లేదు. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇప్పుడు ఏ కారణం చేతైనా కాంట్రాక్ట్కి భంగం కలిగితే, భంగం అంటే వాడి యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ని అక్కడ ఫుల్ఫిల్ చేయకపోవడము ఒక పార్టీ, అలా రెండవ పార్టీ వాడి బాధ్యతను ఇంకా నిర్వర్తించవలసినటువంటి అవసరము లేదు. అంతేకాక చట్టరీత్యా కాంట్రాక్టు బాధ్యతల నుండి విముక్తి చేయమని కోర్టులో దావా వేసుకొని కాంట్రాక్టును రద్దుపరుచుకోవచ్చు. అయితే కోర్టు ఈ రద్దు పరచడంలో ఈ క్రింది విషయాలను గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. అర్థమైందా? ఇక్కడ కాంట్రాక్టుకు సంబంధించి ఏదైనా పార్టీ భంగపరిచినప్పుడు రెండవ పార్టీ వాడి బాధ్యతని నిర్వర్తించవలసినటువంటి అవసరం లేదు. అంతేకాకుండా పూర్తి స్థాయిలో
ఆ కాంట్రాక్టుకి సంబంధించేటటువంటి బాధ్యత నుండి నన్ను విముక్తిని చేయండి అని చెప్పవచ్చండి. అలా చెప్పడము అంటే కోర్టును కోరవచ్చు. మరి కోర్టు అలా బాధ్యత నుంచి విమోచనం చేసేటప్పుడు కొన్ని విషయాల్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది. ఏమిటా విషయాలు అని చూస్తే, కోర్టుకు దరఖాస్తు చేసుకున్న దరఖాస్తుదారునకు కాంట్రాక్ట్ చెల్లనేరదిగా పరిగణించాలి. అంటే ఆ కాంట్రాక్టు ఖచ్చితంగా ఇంకా చెల్లదు అనేటటువంటిదిగా అక్కడ పరిగణించడం అనేటటువంటిది జరగాలి. అని ఇందాక మనం వైడబుల్ అనేటటువంటి మాటని మాట్లాడామండి. ఇక రెండవ సందర్భాన్ని మనం చూసినట్లయితే, ప్రతివాది చర్యల వల్ల కాంట్రాక్టు చట్టవిరుద్ధం కావడము. అలాగే మనకి ఈ రెండు విషయాల్ని ఇక్కడ ఖచ్చితంగా కోర్టు వారు ఈ కాంట్రాక్టు రద్దు చేయడం సంబంధించి ఏదైనా ఒక పార్టీ తన భంగం కలిగించినటువంటి ఎడల రెండవ పార్టీ ఆ కాంట్రాక్ట్ బాధ్యత నుండి నన్ను విముక్తుని చేయండి అని కోర్టుకి అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నప్పుడు కోర్టు వారు రెండు విషయాలు ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకోవడం అనేటటువంటి జరుగుతోంది. మొట్టమొదటి పాయింట్ చూస్తే, కోర్టుకు దరఖాస్తు చేసుకునేటటువంటి దరఖాస్తుదారులు కాంట్రాక్ట్ చెల్లనేరదిగా పరిగణించాలి. ఇక ప్రతివాది చర్యల వల్ల కాంట్రాక్టు చట్టవిరుద్ధమైనటువంటిది అయ్యింది అనేటటువంటిది ఇక్కడ కోర్టు వారు ఖచ్చితంగా ఆ రద్దుపరచడంలో ఈ రెండు విషయాల్ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకుని అక్కడ కాంట్రాక్ట్ అనేటటువంటిది రద్దు చేయడం చేస్తారన్నమాట. అయితే కొన్ని సందర్భాలు మనం చూసినట్లయితే కోర్టు వాటిని రద్దు చేయకుండా పరుచుకోవలసినటువంటి అవసరం లేకుండా కూడా ఉంటుందండి. ఇందులో మనం చూసినట్లయితే కొన్ని సందర్భాలలో కోర్టు కాంట్రాక్టును రద్దుపరుచుకోవచ్చు. అయితే ఇందుకు గాను ఈ క్రింది విషయాలు మనకి దోహదం చేస్తాయి. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే, వాది ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా కాంట్రాక్టును ఆమోదించడము. అంటే కాంట్రాక్టులో గాయపడినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో వాది ఆ కాంట్రాక్టుని ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ కాంట్రాక్టుని ఆమోదించినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా కాంట్రాక్టు రద్దుపరుచుకోవచ్చును. అలాగే కాంట్రాక్టులో కొంతమేరకు మాత్రమే రద్దుపరచమని కోరడం వలన మిగతా కాంట్రాక్టు పనిని వేరుపరిచే అవకాశం ఉండకపోవచ్చు. ఇక్కడ కొంతే నాకు కాంట్రాక్ట్ రద్దు చేయండి, మిగతాదంటే మిగతా పనిని వేరుపరచడానికి అక్కడ అవకాశం అనేటటువంటిది లేనప్పుడు కూడా రద్దుపరుచుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంటుందండి. ఇక కాంట్రాక్టు ఏర్పరచుకోవడానికి నెలకొనేటటువంటి పరిస్థితులు ప్రస్తుతం ఉండకపోవడము, అలాగే ఇరు పార్టీలు పొరపాట్లు లేనప్పటికీ కాంట్రాక్ట్ నిర్వర్తనలో మారినటువంటి పరిస్థితులు కాంట్రాక్ట్ రద్దుకు అనుకూలించకపోవచ్చు. అలాగే కాంట్రాక్ట్ అమల్లో ఉన్న కాలంలో కాంట్రాక్టుపై నమ్మకంతో కాంట్రాక్ట్ విలువను పరిరక్షించుటకు మూడవ పార్టీ ఆ కాంట్రాక్ట్లో హక్కులు పొందినట్లయితే కాంట్రాక్ట్ రద్దు సాధ్యం కాకపోవచ్చు. సో ఈ విధంగా ఈ సందర్భాల్లో కాంట్రాక్టుకు సంబంధించి కోర్టు కాంట్రాక్టును పరుచుకోవచ్చు అనేటటువంటి విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవచ్చు మనము. ఇక ఇది రెమెడీ ఫర్ రెసిషన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అండి. అర్థమైందా? కాంట్రాక్టుకు సంబంధించి భంగపడేటటువంటి వ్యక్తికి గల నివారణోపాయాలలో మనకి ఒకటి కాంట్రాక్టుని రద్దు చేయడము, రెండవ పాయింట్ మనకి నష్టపరిహారానికి దావా వేయడము, సూట్ ఫర్ డ్యామేజెస్. నెక్స్ట్ మంది సూట్ ఫర్ డ్యామేజెస్, నష్టపరిహారానికి దావా వేయడము.
ఇక రెండవ రెమెడీ మనం చూసినట్లయితే సూట్ ఫర్ డ్యామేజెస్. సూట్ ఫర్ డ్యామేజెస్ ఇక్కడ అంటే కాంట్రాక్ట్ కుదుర్చుకునేటప్పుడు కాంట్రాక్ట్లో ఏ పార్టీ అయినా సరే తన పెర్ఫార్మెన్స్ ఒకప్పుడు తన పెర్ఫార్మెన్స్ని కనుక నెరవేర్చలేకపోయినట్లయితే ఆ కాంట్రాక్ట్ భంగపడుతుంది అని మనం మాట్లాడుకున్నాము. అయితే ఈ భంగపడేటటువంటి కాంట్రాక్ట్ని భంగపరిచినప్పుడు అవతల పార్టీ అంటే ఎవరైతే భంగపరిచారో ఆ పార్టీ నుంచి రెండవ పార్టీ కొంత నష్టపరిహారాలు అనేటటువంటిది కూడా ఇక్కడ పొందవచ్చును అని మనం చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి సాధారణంగా ఈ డ్యామేజెస్ అనేటటువంటివి అలా ఎలా ఉంటాయి, ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి అనేది ఈ నివారణ ఉపాయాల్లో, ఈ రెమెడీస్లో మనం చెప్పుకుంటామండి. అసలు ఇక్కడ డ్యామేజ్ అంటే ఏమిటి అన్నామనుకోండి, డ్యామేజ్ మీన్స్ ఏ సమ్ ఆఫ్ మనీ క్లైమ్డ్ ఆర్ అవార్డెడ్ ఇన్ కాంపన్సేషన్ ఫర్ ఎ లాస్ ఆర్ ఎన్ ఇంజ్యూరీ. అర్థమైందా? డ్యామేజ్ మీన్స్ ఏ సమ్ ఆఫ్ మనీ క్లైమ్డ్ ఆర్ అవార్డెడ్ ఇన్ కాంపన్సేషన్ ఫర్ ఎ లాస్ ఆర్ ఎన్ ఇంజ్యూరీ. సో ఏ కారణం చేత అయినా సరే, దేనివల్ల అయినా సరే అక్కడ మనకి ఆ కాంట్రాక్ట్ బాధ్యతను నెరవేర్చకపోవడం వల్ల జరిగేటటువంటి భంగము అనొచ్చు, ఇంజ్యూరీ అనొచ్చు. అర్థమైందండి? ఇవే ఈ డ్యామేజ్గా మనం చెప్తామండి. ఇలా డ్యామేజ్ అయ్యేటటువంటికి సంబంధించి మనం పొందేటటువంటి నష్టపరిహారాలు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి అంటే, ఒక కాంట్రాక్ట్ ఒక పార్టీ వాడి బాధ్యతని ఖచ్చితంగా నిర్వర్తించి రెండవ పార్టీ కనుక ఆ బాధ్యత నిర్వర్తించలేకపోయినట్లయితే అక్కడ కాంట్రాక్ట్ భంగపడింది అని మనం మాట్లాడతాము. అంటే కాంట్రాక్ట్ భంగం కావడానికి బాధ్యుడైనటువంటి వ్యక్తి రెండవ పార్టీకి కలిగిన నష్టాన్ని సర్దుబాటు చేయడానికి చెల్లించే నగదు పరిహారాన్ని నష్టపరిహారము అంటారు. అర్థమైందండి? కాంట్రాక్టు బాధ్యత కాంట్రాక్ట్ భంగపరిచినటువంటి ఆ వ్యక్తి ఈ రెండవ పార్టీకి చెల్లించేటటువంటి నష్టపరిహారాన్ని మనం ఇక్కడ నష్టపరిహారంగా అంటాము. అంటే ఆ నష్టాన్ని సర్దుబాటు చేయడానికి చెల్లించేటటువంటి పరిహారంగా ఈ డ్యామేజెస్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చును. ఇక్కడ నగదు పరిహారం చెల్లింపు అనేది కాంట్రాక్ట్ భంగం చేసిన పార్టీని శిక్షించే ఉద్దేశ్యం కాదు. ఇక్కడ నష్టపరిహారము అనేటటువంటిది ఏమిటి అంటే, అవతల పార్టీ ఒక పార్టీ భంగపరిచాడు కాబట్టి వాడిని శిక్షించాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశ్యం అయితే ఇక్కడ కాదండి. అంటే కాంట్రాక్ట్ భంగం కానప్పుడు ఆర్థికంగా ఆ పార్టీ ఏ స్థితిలో ఉండేవాడో అదే స్థితిలో ఉంచడానికి మాత్రమే ఉద్దేశించబడిందని గ్రహించాలి. చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇప్పుడు ఎక్స్ వైకి మధ్య కాంట్రాక్ట్ జరుగుతుంది అనుకోండి. ఎక్స్ వాడి యొక్క బాధ్యతల్ని వైకి పూర్తిగా నెరవేర్చడం చేశాడండి. కానీ వై వీడి యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ని ఇక్కడ పూర్తి చేయలేదు. ఆటోమేటిక్గా కాంట్రాక్ట్ ఇక్కడ భంగం జరిగింది, డ్యామేజ్ అయింది. ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ భంగపరిచినందుకు గాను వై నుంచి ఎక్స్కు పొందేటటువంటి చెల్లించేటటువంటి సర్దుబాటు మొత్తాన్ని మనం ఇక్కడ నష్టపరిహారము అంటామండి, డ్యామేజెస్ అంటాము. అర్థమైంది? అండ్ ఇంజ్యూరీ. అర్థమవుతుందో? సో మరి ఇక్కడ నష్టపరిహారము అంటే వీడు చెల్లించలేదు కాబట్టి వీడిని శిక్షించడం అని అర్థం చేసుకోకూడదు. ఒకవేళ పార్టీ వీడు చెల్లించుంటే వీడు ఏ విధంగా అయితే ఆర్థిక స్థితిలో ఉండేవాడో ఇక్కడ చెల్లించలేదు కాబట్టి ఆ నష్టపరిహారం ద్వారా అటువంటి ఆర్థిక స్థితిని ఈ పార్టీకి కల్పించడం కోసం కలెక్ట్ చేసేటటువంటి మొత్తంగా ఇక్కడ డ్యామేజ్ని మనం చెప్తామండి. చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకనే నగదు పరిహారం చెల్లింపు అనేది కాంట్రాక్టు భంగం చేసిన పార్టీని శిక్షించే ఉద్దేశంతో కాదు,
కాంట్రాక్టు భంగం కానప్పుడు ఆర్థికంగా ఆ పార్టీ ఏ స్థితిలో ఉండేవాడో అదే స్థితిలో ఉంచడానికి మాత్రమే ఉద్దేశించబడినదని ఇక్కడ మనం గ్రహించాలి. అయితే చెల్లించే నష్టపరిహారంలో గాయపడినటువంటి వ్యక్తి మనోవ్యధను, ఆవేదనను ఇక్కడ పరిగణలోనికి తీసుకోకూడదు. అర్థమైందండి? ఇలా నష్టపరిహారాన్ని ఈ వ్యక్తి నుంచి పొందుతున్నప్పుడు ఈ వ్యక్తి లబోదిబోమని గోల పెడతాడు. వాడు మనోవ్యాధాన్ని కానీ వాడి ఆవేదనని కానీ ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు. అర్థమైందండి? వీడు గగ్గోలు పెట్టినా ఏం చేసినా సరే ఇక్కడ భంగం అనేటటువంటిది, డ్యామేజ్ అనేటటువంటిది అయ్యింది కాబట్టి ఈ విషయాలు ఏమీ కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకోకుండా ఆ నష్టపరిహారం అనేటటువంటిది వాడికి ఇవ్వడం అనేది ఇక్కడ సమంజసమైనటువంటి అంశంగా ఈ కాంట్రాక్ట్ చట్టంలో తీసుకోవడం జరిగిందనమాట. ఓకే, నష్టపరిహారాలు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి? కైండ్స్ ఆఫ్ డ్యామేజెస్. ఓకే, నష్టపరిహారాలను ద లీడింగ్ కేస్ ఆఫ్ హార్డ్లే వర్సెస్ బాక్స్డేల్ categorized the damages into different kinds, namely, అంటే ఇక్కడ నష్టపరిహారాలని మనం హార్డ్లే వర్సెస్ బాక్స్డేల్ అనేటటువంటి కేసులో ఈ నష్టపరిహారాలను కొన్ని రకాలుగా డివైడ్ చేయడం అనేటటువంటిది చేశారండి. అందులో మనం ఫస్ట్ది చెప్పుకునేవి ఏంటంటే ద ఫస్ట్ డ్యామేజెస్, general damages. First one, general damages. The second one, special damages. Third one, vindictive, vindictive, vindictive damages. The fourth one, normal damages. Normal damages. ఓకే, ఇక్కడ డ్యామేజెస్ ఆర్ మెయిన్లీ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 types అండి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ జనరల్ డ్యామేజెస్. ఇక్కడ జనరల్ డ్యామేజెస్ని మనం ఏమంటున్నామండి? సాధారణ నష్టపరిహారాలు. సెకండ్ వన్ స్పెషల్ డ్యామేజెస్, ప్రత్యేకమైనటువంటి నష్టపరిహారాలు. థర్డ్ వన్ విండిక్టివ్ డ్యామేజెస్, కక్షతో కూడినటువంటి నష్టపరిహారాలు. నాలుగోది నార్మల్ డ్యామేజెస్, నామమాత్రపు నష్టపరిహారాలుగా ఇక్కడ డ్యామేజెస్ని మనం డివైడ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ మనం జనరల్ డ్యామేజెస్ కనుక చూసినట్లయితే, జనరల్ డ్యామేజెస్ ఆర్ దోస్ విచ్ అరైజ్ న్యాచురల్లీ in the usual course of things from the breach itself. Therefore, when breach is committed by a party, the defendant shall be held liable for all such losses that naturally arise in the usual course of things. Such losses should be the proximate consequences of the breach of the contract. These damages are also called as ordinary damages or general damages. అంటే ఒక కాంట్రాక్ట్ భంగం జరిగినప్పుడు
గాయపడిన వ్యక్తికి సాధారణ పరిస్థితులలో ప్రత్యక్షంగా స్వాభావికంగా సంభవించినటువంటి నష్టానికి చెల్లించే నగదు పరిహారాన్నే ఇక్కడ సాధారణ నష్టపరిహారం అంటారు. అంటే ఇక్కడ సాధారణమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ గాయపడినటువంటి వ్యక్తికి చెల్లించేటటువంటి ఒక ప్రత్యక్షంగా కానీ స్వభావ సిద్ధంగా కానీ చెల్లించేటటువంటి పరిహారాన్ని దీన్ని ఆర్డినరీ లేదా జనరల్ డ్యామేజెస్ అంటారు. కాంట్రాక్ట్ భంగం వలన ఏర్పడే పరోక్ష ఫలితాలకు నష్టపరిహారాన్ని ఇక్కడ చెల్లించరు. అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఏదైనా ప్రమాదం సంభవిస్తే అంటే ఆ డ్యామేజ్కి ఏదైనా భంగం జరిగితే డైరెక్ట్గా చెల్లించేటటువంటిది జనరల్ అండి ఇది. ఇక్కడ ఒక్కోసారి ఇండైరెక్ట్గా ఏదైనా మనకి డ్యామేజ్ అయిందనుకోండి, దానికి ఏదైనా చెల్లించే నష్టపరిహారం ఇక్కడ ఈ డ్యామేజెస్లో ఉండదండి. ఇక చెల్లించవలసినటువంటి నష్టపరిహారాన్ని కాంట్రాక్ట్ భంగం జరిగిన తేదీ నుండి లెక్కించడం జరుగుతుంది. అంటే కాంట్రాక్ట్ భంగం ఎప్పటి నుంచి అయితే జరుగుతుందో డేటు, అప్పటి నుంచి ఈ నష్టపరిహారానికి సంబంధించి ఆ అమౌంట్ అనేటటువంటిది చెల్లించే మొత్తాన్ని లెక్కించడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది. కాంట్రాక్ట్ భంగం ఏర్పడిన పిదప పరిస్థితుల్లో వచ్చిన మార్పు పరిణామం వల్ల నష్టానికి తగ్గిన పరిగణలోనికి తీసుకోరు. ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ ఏదైనా భంగపడి నష్టం వచ్చిందనుకోండి, అలా భంగపడి నష్టం వచ్చినప్పుడు ఆ పార్టీకి ఆ పరిస్థితుల్ని అంటే అతను నష్టం లేకుండా భంగం అతను చేయకుండా ఆ కాంట్రాక్ట్ నిర్వర్తించినప్పుడు ఉండేటటువంటి పరిస్థితి ఎలా ఉందో అలాంటి పరిస్థితి తీసుకురావడానికే ఈ నష్టపరిహారాలు అనేటటువంటి విస్తారని చెప్పుకున్నాము. ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా జరిగేటటువంటి ఆ నష్టపరిహారాలు ఇందులో ఈ కోవకు చెందుతాయండి. ఇందులో పరోక్షమైనటువంటి ఆ చెల్లింపులు ఏమీ కూడా అక్కడ డ్యామేజెస్ ఏమీ చెల్లించడం అనేటటువంటి జరగదు. అయితే ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ ఏ తేదీనైతే భంగపరిచారో ఆ తేదీ నుంచి మాత్రమే నష్టపరిహారాన్ని లెక్కలోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే కాంట్రాక్ట్ భంగం ఏర్పడినటువంటి పిదప అక్కడ ఆ పరిస్థితుల్లో వచ్చినటువంటి మార్పులు ఏదైనా కనుక ఉన్నట్లయితే ఆ మార్పుల వల్ల దాన్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఏమీ లేదు. అంటే నేరుగా కాంట్రాక్టు పార్టీకి ప్రత్యక్షంగా జరిగినటువంటి డ్యామేజెస్ని మనం ఈ జనరల్ డ్యామేజెస్ లేదా ఆర్డినరీ డ్యామేజెస్ అని పిలుస్తారండి. ఇక రెండోది మనం చూసినట్లయితే స్పెషల్ డ్యామేజెస్. Damages that arise on account of the unusual circumstances affecting the plaintiff are called as special damages. But such damages are recoverable only when the special circumstances were brought to the knowledge of the defendant, so that the possibility of the special loss was in completion of the parties. ఓకే, చూడండి, ప్రత్యేకమైనటువంటి నష్టపరిహారాలు. ఇక్కడ మనకి ఈ ప్రత్యేక నష్టపరిహారాలను కనుక చూసినట్లయితే ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో కాంట్రాక్ట్ ఉల్లంఘన ఏర్పడే పరోక్ష నష్టాలకు కూడా నష్టపరిహారం చెల్లిస్తారు. అయితే కాంట్రాక్ట్ ఏర్పరుచుకునే ముందు కాంట్రాక్ట్ భంగం వల్ల ఏర్పడే లాభంలోని లోటును వ్యక్తం చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ నష్టపోయినటువంటి లాభాన్ని వసూలు చేసుకోవచ్చు. ఈ విషయం మద్రాస్ రైల్వే కంపెనీ వర్సెస్ గోవిందరావు కేసులో అవగాహన చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితులకు మాత్రమే ఆ కాంట్రాక్ట్ ఉల్లంఘన ఏదైనా జరిగినప్పుడు
అక్కడ ప్రత్యక్ష పరోక్షం అనేది ఏమీ లేకుండా పరోక్షంగా కూడా జరిగేటటువంటి నష్టాలకు కూడా ఇక్కడ మనం నష్టపరిహారం అనేటటువంటిది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఆ వస్తువులు ఖచ్చితంగా ఈ కాంట్రాక్ట్ ఏదైనా ఏర్పాటు చేసుకునేటప్పుడు అక్కడ లాభంలో ఉండేటటువంటి లోటుని అక్కడ వ్యక్తం చేసినప్పుడు ఆ లోటును భర్తీ చేయడానికి మాత్రమే ఇక్కడ నష్టపరిహారం అనేటటువంటిది వసూలు చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అర్థమైందండి? ఇది ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కలెక్ట్ చేసుకునేటటువంటి నష్టపరిహారంగా మనం చెప్పుకోవచ్చును. సో ఇక మూడవ రకమైనటువంటిది విండిక్టివ్ డ్యామేజెస్. విండిక్టివ్ డ్యామేజెస్ కక్షతో కూడిన నష్టపరిహారాలు. సో దీనికి సంబంధించి రేపు క్లాసులో మనం డిస్కస్ చేద్దామండి. ఓకే, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. మీకు ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్యామేజెస్ కూడా మనకి లెక్కలో అడుగుతున్నారండి. ఇవి ముఖ్యంగా సాధారణ నష్టపరిహారాలు, దీన్ని ఆర్డినరీ అంటాము. రెండవది ప్రత్యేక నష్టపరిహారాలు. మూడవది విండిక్టివ్ డ్యామేజెస్, కక్షతో కూడినటువంటి నష్టపరిహారాలు, నామమాత్రపు నష్టపరిహారాలు. సో ఇక్కడ మనకి ఈ 4 పాయింట్ల మీద కూడా ప్రత్యేకించి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి క్వశ్చన్ రావడం అనేటటువంటి జరుగుతోంది. కాబట్టి ముఖ్యంగా ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. బ్రీచ్ రెమెడీస్ ఫర్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అని చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్టు, రెమెడీస్ ఫర్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్టు, ఇందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్యామేజెస్, అలాగే దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రిన్సిపల్స్, ఇవన్నీ కూడా ఈ టాపిక్ మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. కాబట్టి కొంచెం స్లోగా దీన్ని నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. సో ఇవాళ మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ రెసిషన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ మనం చూసుకున్నాము. ఇక రెండవ ఆ డ్యామేజెస్ రెమెడీ వచ్చి సూట్ ఫర్ డ్యామేజెస్ అన్నాము. ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా జరిగేటటువంటి నష్టాలని పరిహారాలు మాత్రమే ఇందులో ఇస్తారు. ఇక్కడ ప్రత్యక్ష పరోక్ష అనేటటువంటిది లేకుండా ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో అవతల పార్టీకి ఏదైనా నష్టం సంభవించినప్పుడు అతని లాభంలో ఆ నష్టం ఏదైనా ఉన్నట్లయితే ఆ లాభం మేరకే అక్కడ అవతల పార్టీ నుంచి డ్యామేజ్ చేసినటువంటి పర్సన్ నుంచి మన నష్టపరిహారం అనేది పొందడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో రేపు క్లాసులో ఆ మిగిలినటువంటి రెమెడీస్తో పాటుగా ఈ రెండింటి ఆ డ్యామేజెస్ రకాలని కూడా మనం చెప్పుకుందామండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.